हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज जे આપણે 1 થી 50 जिल्ला जीकेना एमसीक्यू જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડિયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। દરરોજ મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડિયો જોવા મળશે। મિત્રો નવા સિલેબસ મુજબ જે છે આપણે કોન્સ્ટેબલની તમે જો તૈયારી કરતા હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર તમને દરરોજ આવા જીકેના એમસીક્યુ જે છે 50 जिल्ला જોવા મળશે। तो चालो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, नीचेनामांथी कया शासके गुजरातमां अपुत्रिका धननी प्रथा बंध करावी हती? नीचेनामांथी कया शासके जे छे गुजरातमां अपुत्रिका धननी जे छे प्रथा बंध करावेली हती? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर कुमारपाळ आवशे। ऑप्शन बी जे छे आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के कया शासके गुजरातमां अपुत्रिका धननी प्रथा बंध करावी? तो कुमारपाळ जे छे एमणे अपुत्रिका धननी प्रथा जे छे ए बंध करावेली हती। ऑप्शन बी आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, माणेक अठारीनो मेळो कया जिल्लामां भराय छे? माणेक अठारी पूनमनो मेळो जे होय ए कया जिल्लामां एनुं आयोजन थाय छे, એટલે કે કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો શું આવશે? ખેડા જિલ્લામાં આવશે। અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। માણેક અઠારી પૂનમનો મેળો જે છે એ કયા જિલ્લામાં? તો ખેડા જિલ્લામાં એ ભરાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, સામાન્ય રીતે વીજળીના ગોળામાં કયો ગેસ વાયુ ભરવામાં આવે છે? એટલે કે सामान्य रीते वीजळीना गोळामां जे छे कयो वायु भरवामां आवे छे? तो शुं आवशे? नाइट्रोजन अने ऑर्गेनियन जे छे। ऑप्शन डी राइट आंसर अहींया बनी जशे। खास याद राखजो के सामान्य रीते वीजळीना गोळामां जे छे कयो? तो नाइट्रोजन अने ऑर्गेनियन जे छे ए वायु भरवामां आवतो होय छे। ऑप्शन डी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंटमां जणावવાનો रहेशे। અને મિત્રો વિડીયોના અંતમાં જે છે તમારે આ 50માંથી કેટલા સાચા પડે છે એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। જોઈએ ત્યારબાદનો ચોથો ક્વેશ્ચન, ભોળા ભીમ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ભોળા ભીમ તરીકે જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ ઓળખાય છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ભીમદેવ બીજો આવશે। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બનશે। ખાસ યાદ રાખજો કે ભોળા ભીમ તરીકે કોણ? તો ભીમદેવ બીજો જે છે એ ઓળખાય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પૃથ્વીનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ કયો છે? પૃથ્વીનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ જે છે એ કયો છે? तो मित्रों आपणे सौ जाणीए छीए साव इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी अहींया राइट आंसर बनी जशे। पृथ्वीनो एकमात्र उपग्रह कयो? तो चंद्र छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, कयुं बंदर मत्स्य बंदर तरीके जाणीतुं छे? कयुं बंदर जे छे नीचेनामांथी ए मत्स्य बंदर तरीके जाणीतुं छे? तो वेरावळ बंदर आवशे। शुं आवशे? ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के वेरावळ बंदर जे छे ए मित्रों मत्स्य बंदर तरीके जाणीतुं छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, इन्स्युलिनना कार्य माटे कयुं खनिज तत्व जवाबदार छे? इन्स्युलिनना कार्य माटे जे छे ए नीचेनामांथी कयुं तत्व जे छे खनिज तत्व ए जवाबदार होय? तो झिंक आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। इन्स्युलिनना कार्य माटे कयुं? तो झिंक जे छे ए खनिज तत्व जवाबदार होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, 8मो विश्व एड्स दिवस क्यारे मनावाय छे? विश्व एड्स दिवसनी उजवणी क्यारे करवामां आवे? तो 1 डिसेम्बर आवशे। शुं आवशे? ऑप्शन सी राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के विश्व एड्स दिवस जे छे क्यारे? तो 1 डिसेम्बरना रोज मनाववामां आवे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, सौथी सखतमां सखत धातु कई छे? सौथी सखतमां सखत जे छे ए धातु नीचेनामांथी कई छे? तो इरिडियम आवशे। ऑप्शन बी जे छे आपणो राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो के सौथी सखत धातु जे छे कई? तो इरिडियम छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, अमृतसर में आवेल सुवर्ण मंदिर में आतंकवादीओनी सामे कयुं ऑपरेशन चलाव्युं हतुं? अमृतसर में आवेला जे छे सुवर्ण मंदिर में आतंकवादीओनी सामे जे छे कयुं ऑपरेशन चलाववामां आव्युं हतुं? तो कयुं ऑपरेशन आवशे अहींया राइट आंसर? ऑपरेशन ब्लू स्टार आवशे। ऑप्शन डी जे छे आपणो राइट आंसर बनशे। अमृतसर में आवेला सुवर्ण मंदिर में जे छे आतंकवादीओनी सामे कयुं? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जे छे ए ऑपरेशन चलाववामां आवेलुं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, लोकलेखा समितिनी मुदत केटला वर्षनी होय छे? लोकलेखा समितिनी मुदत जे छे ए केटला वर्षनी होय? तो 1 वर्ष आवशे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनशे। लोकलेखा समितिनी मुदत केटला वर्षनी? तो 1 वर्षनी होय छे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 12मो, गुजरातमां पंचायती राजनुं अमलीकरण क्यारथी थयुं? गुजरातमां पंचायती राजनुं अमलीकरण जे छे ए क्यारथी थयुं हतुं? तो शुं आवशे राइट आंसर आमां? 1 एप्रिल 1963 आवशे। ऑप्शन बी जे छे राइट आंसर अहींया बनशे। गुजरात में पंचायती राजनुं अमलीकरण क्यारथी? तो 1 एप्रिल 1963 रोजथी थयेलुं हतुं। त्यारबादनो क्वेश्चन छे, कया दिवसे पंचायती राज दिवस तरीके उजवाय छे? कयो दिवस जे छे ए पंचायती राज दिवस तरीके मनाववामां आवे? तो 24 एप्रिल। ऑप्शन बी जे छे ए राइट आंसर अहींया बनी जशे। पंचायती राज दिवसनी उजवणी क्यारे? तो 24 एप्रिलना रोज करवामां आवे छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, मोढेरानुं सूर्य मंदिर कया सोलंकी शासकना समयमां बंधायुं हतुं? मोढेरानुं सूर्य मंदिर जे छे
એ કયા સોલંકી શાસકના સમયમાં જે છે એ બંધાયું હતું? તો કયા આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર મિત્રો ભીમદેવ પહેલો જે છે એમના સમયમાં બંધાયું હતું. એમના શાસન સમયમાં જે છે એ બંધાયેલું હતું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિદ્ધરાજ જયસિંહે કયા વિજય પર પછી અવંતીનાથનો બિરુદ ધારણ કર્યું હતું? સિદ્ધરાજ જયસિંહે જે છે એ કયા વિજય પછી અવંતીનાથનું બિરુદ જે છે એ ધારણ કર્યું હતું? તો માળવા વિજય પછી જે છે એમણે અવંતીનાથનું બિરુદ જે છે ધારણ કરેલું હતું. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે સિદ્ધરાજ જયસિંહે જે છે એ માળવા વિજય પછી અવંતીનાથનું બિરુદ ધારણ કરેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વસ્તુપાળ અને તેજપાળ કોના મંત્રીઓ હતા? વસ્તુપાળ અને તેજપાળ એ કોના મંત્રીઓ હતા? તો ભીમદેવ પહેલાના આવશે. વસ્તુપાળ અને તેજપાળ જે છે એ કોના? તો ભીમદેવ પહેલાના મંત્રીઓ હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા મતદારોનું મંડળ શું કહેવાય છે? પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા મતદારોનું મંડળ હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? તો મિત્રો એને ગ્રામ સભા કહેવામાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા જે મતદારોનું મંડળ હોય એને શું? તો ગ્રામ સભા કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, વખાર કાર્ય સંગ્રહ કોના દ્વારા લખાયેલો છે? વખાર એક પ્રકારનો કાવ્ય સંગ્રહ છે, એ જે છે કોના દ્વારા લખાયેલો છે? તો શું આવશે? સિતાંશુ યશચંદ્ર જે છે, સિતાંશુ યશચંદ્ર. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. વખાર જે છે કાવ્ય સંગ્રહ એ કોના દ્વારા? તો સિતાંશુ યશચંદ્ર જે છે એમના દ્વારા લખાયેલો છે. સિતાંશુ યશચંદ્રનો મિત્રો જન્મ વાત કરીએ તો ભુજમાં થયેલો હતો, કચ્છમાં ભુજ ખાતે થયેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 19મો, સાહિત્યકાર અને તેમના જન્મસ્થળ બાબતે અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો. સાહિત્યકાર અને તેમના જન્મસ્થળ વિશે જે છે એ એક ખોટી જોડ જણાવવાની છે. તો મિત્રો અહીંયા જોઈએ, ચંદ્રકાંત બક્ષી પાલનપુર, જીણાભાઈ દેસાઈ ચીખલી, મનુભાઈ પંચોળી પંચાસી. આપેલ તમામ જે છે એ સાચી થશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. આપેલ તમામ જોડી જે છે એ સાચી છે. ચંદ્રકાંત બક્ષી જે છે એમનો જન્મ પાલનપુર આવશે. જીણાભાઈ દેસાઈ એમનો જન્મ ચીખલી આવશે. મનુભાઈ પંચોળી એમનો જન્મ જે છે પંચાસિયા ખાતે થયેલો હતો. તમામ જોડી જે છે આપેલી સાચી થશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં પ્રથમ આદિવાસી રેડિયો કેન્દ્રની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? ગુજરાતમાં પ્રથમ આદિવાસી રેડિયો કેન્દ્રની શરૂઆત જે છે ક્યાંથી થઈ હતી? તો ક્યાંથી આવશે? આહવા ખાતેથી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ આદિવાસી રેડિયો કેન્દ્રની શરૂઆત ક્યાંથી? તો આહવા ખાતેથી થઈ હતી. ડાંગમાં આહવા ખાતે 1997. ખાસ યાદ રાખજો, સાલ પણ પૂછાઈ શકે. 1997માં જે છે એ થઈ હતી. હાલમાં મિત્રો ગુજરાતમાં જે છે 4 રેડિયો કેન્દ્રો આવેલા છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આદિવાસી રેડિયો કેન્દ્ર જે છે એ પૂછેલું છે, માટે આહવા જવાબ આવશે અહીંયા, ઓપ્શન એ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણએ જે સ્થળે દેહત્યાગ કર્યો હતો તે સ્થળનું નામ જણાવો. શ્રી કૃષ્ણએ જે સ્થળે દેહત્યાગ કર્યો એ સ્થળનું નામ જે છે એ શું છે? તો ભાલકા તીર્થ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મિત્રો ભાલકા તીર્થ ખાતે જે છે શ્રી કૃષ્ણએ એ સ્થળે દેહત્યાગ કરેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, વિશ્વ બ્રેઇન ટ્યુમર દિવસ તરીકે કયો દિવસ ઉજવાય છે? વિશ્વ બ્રેઇન ટ્યુમર દિવસ તરીકે કયો દિવસ જે છે એ મનાવવામાં આવે છે? તો ક્યારે આવશે એ? 8 જૂન આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જિલ્લા આયોજન મંડળને કઈ સમિતિ મદદ કરે છે? જિલ્લા આયોજન મંડળને કઈ સમિતિ જે છે એ મદદ કરે છે? તો કઈ સમિતિ આવશે? મિત્રો અહીંયા બી અને સી બંને આવશે. તાલુકા આયોજન સમિતિ અને વહીવટી આયોજન સમિતિ, એ બંને જે છે એ સમિતિ જે છે એ મદદ કરે છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ધંધાના બંધારણીય દ્રષ્ટિએ અમૂલ ડેરી શું ગણાય છે? ધંધાના બંધારણીય દ્રષ્ટિએ અમૂલ ડેરી જે છે એ શું ગણાય છે? તો શું ગણાય છે? સહકારી ફેડરેશન આવશે. સહકારી ફેડરેશન જે છે એ ગણાય છે. ધંધાના બંધારણીય દ્રષ્ટિએ અમૂલ ડેરી શું? તો સહકારી ફેડરેશન ગણાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઝૂલતા મિનારા એ ક્યાં આવેલા છે? ઝૂલતા મિનારા એ ક્યાં આવેલા છે? તો શું આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? ઝૂલતા મિનારા જે છે એ મિત્રો શું આવશે? સીદી બશીર મસ્જિદ જે છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ઝૂલતા મિનારા જે છે ક્યાં? તો સીદી બશીર મસ્જિદ ખાતે આવેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિશ્વ વિખ્યાત અમૂલ ડેરીનું સ્થાપના વર્ષ જણાવો. વિશ્વ વિખ્યાત અમૂલ ડેરી જે છે એનું સ્થાપના વર્ષ, મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. એનું સ્થાપના વર્ષ જે છે 1946માં જે છે એનું સ્થાપના વર્ષ છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. આણંદ ખાતે અમૂલ ડેરી આવેલી છે, એનું સ્થાપના વર્ષ 1946 છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિછિયા તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? વિછિયા તાલુકો જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો રાજકોટ જિલ્લામાં આવશે. શું આવશે? ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. વિછિયા તાલુકો કયા જિલ્લામાં? તો રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ધ્રાંગનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? મિત્રો ધ્રાંગનો મેળો જે છે એનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો શું આવશે? ધ્રાંગનો મેળો મિત્રો જે છે
કચ્છમાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ધ્રાંગનો મેળો ક્યાં? તો કચ્છ જિલ્લામાં જે છે એનું આયોજન થાય છે મહાવદ તેરસના રોજ કચ્છના અંજાર તાલુકામાં ધ્રાંગ ગામ આવેલું છે મિત્રો. ત્યાં ખાતે જે છે આહિર કોમના લોકો જે છે તે રાસડા નૃત્ય કરતા હોય છે અને ધ્રાંગનો મેળો જે છે કચ્છ જિલ્લામાં ભરાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દિયોદર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? દિયોદર તાલુકો જે છે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મિત્રો કોન્સ્ટેબલની જો તૈયારી કરતા હોય તો આ બધા તાલુકા જે છે એ ખાસ આપણે કરી લેવાના રહેશે. તો આ તાલુકો ક્યાં આવેલો છે, તાલુકામાં કયું વસ્તુ જે છે અમુક ફેમસ હોય એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આ દિયોદર તાલુકો જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો બનાસકાંઠામાં આવશે. શું આવશે? ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. દિયોદર તાલુકો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલો છે. બનાસકાંઠા ગુજરાતમાં મિત્રો સૌથી વધુ તાલુકા ધરાવતો જિલ્લો છે. આપણને આ બધું જે છે ફેક્ટ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ જણાવો. પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ જે છે શું હતું? તો પ્રહલાદનગર આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. પાલનપુરનું પ્રાચીન નામ શું? તો પ્રહલાદનગર હતું. બનાસકાંઠાનું વડું મથક જે છે એ પાલનપુર છે. આપણને એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યનો વ્યાસ લગભગ કેટલા કિલોમીટરનો છે? સૂર્યનો વ્યાસ જે છે એ કેટલા કિલોમીટરનો છે? તો 13,92,000 જે છે એટલા કિલોમીટરનો સૂર્યનો વ્યાસ છે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર કયું છે? કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો આંધ્રપ્રદેશ આવશે. શું આવશે? ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે કલમકારી ચિત્રકળાનું કેન્દ્ર જે છે એ કયું? તો આંધ્રપ્રદેશ છે. મિત્રો આમાં વાત કરીએ કલમકારી ચિત્રકારી, તો કલમ લખાણ સાથે સંબંધિત ચિત્રકલા છે. તેમાં તીક્ષ્ણ અણીવાલા વાંસથી જે છે દોરેલ રેખાઓમાં રંગ પૂરવામાં આવે છે અને આ ચિત્રો જે છે સુતરાઉ વસ્ત્રો પર વનસ્પતિજન્ય રંગોથી બનેલા હોય છે. આ જે છે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય કયું છે? ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય એ નીચેનામાંથી કયું છે? તો કયું આવશે? ગોપનાથ મંદિર આવશે. ઓપ્શન એ જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતનું સૌથી પ્રાચીન દેવાલય જે છે એ કયું? તો ગોપનાથ મંદિર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો પ્લાસીના યુદ્ધ માટે કયા વિધાને કહ્યું કે હવે ભારત કાયમી દુઃખની કાળ રાત્રિમાં સપડાયું. પ્લાસીના યુદ્ધ પછી માટે જે છે કયા વિધાને એવું કહ્યું કે હવે ભારત જે છે કાયમી દુઃખની કાળ રાત્રિમાં જે છે એ સપડાયું? તો કોણે આવું કહ્યું? નવીનચંદ્ર સેન જે છે એમણે આવું કહેલું હતું કે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી જે છે ભારત કાયમની માટે જે છે દુઃખની કાળ રાત્રિમાં સપડાયું. આવું જે છે એ નવીનચંદ્ર સેને કહેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, અશોકના કયા સુબાએ સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કરી નહેરોનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું? અશોકના કયા સુબાએ જે છે એ સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કરી નહેરોનું નિર્માણ કરાવેલું હતું? તો કયા સુબાએ આવશે? તુષાસ્પ જે છે એ સુબાએ જે છે એ સુદર્શન તળાવનું સમારકામ કરી નહેરોનું નિર્માણ કરાવેલું હતું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. પુષ્પગુપ્ત ચંદ્રગુપ્ત જે છે મૌર્યના સુબા હતા. પુષ્પગુપ્ત જે છે અહીંયા પુષ્પગુપ્ત એ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સુબા હતા. રુદ્રદામન જે છે રુદ્રદામનના સુબા જે છે એ આ સુવિશાખ હતા. સુવિશાખ જે છે એ કોણ હતો? રુદ્રદામનના સુબા હતા. કર્ણદત્ત જે છે એ મિત્રો સ્કંદગુપ્તના જે છે સુબા હતા. આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે આવતા ગ્રહની વિશેષતા કઈ છે? સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે આવતા ગ્રહની વિશેષતા જે છે એ નીચેનામાંથી કઈ છે? તો મિત્રો છઠ્ઠા ક્રમે આવતા જે છે શનિ ગ્રહ આવશે. તો એ શું આવશે એની વિશેષતા? ઝાંખા વલયો આવેલા છે. એ ગ્રહને જે છે એ સૂર્યથી છઠ્ઠા ક્રમે એટલે કે શનિ ગ્રહ આવેલો છે એને ઝાંખા વલયો આવેલા છે. એની વિશેષતા એ થશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંટીના સુરત દાદા વાર્તા સંગ્રહ નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારનો છે? બંટીના સુરત દાદા વાર્તા સંગ્રહ જે છે નીચેનામાંથી કોનો છે? તો કોનો આવશે? પુષ્પાબેન અંતાણી જે છે એમનો છે. આ જે છે વાર્તા સંગ્રહ એ કોનો હતો? પુષ્પાબેન અંતાણી. કયો? તો બંટીના સુરત દાદા વાર્તા સંગ્રહ પુષ્પાબેન અંતાણીનો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બક્સરના યુદ્ધ બાદ અંગ્રેજો દ્વારા કોને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો? બક્સરના યુદ્ધ પછી જે છે અંગ્રેજો દ્વારા કોને બંગાળનો નવાબ બનાવવામાં આવ્યો? તો કોને આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? નિઝામુદ્દૌલા જે છે એમણે બનાવવામાં આવેલો હતો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં વિદેશી મુદ્રાના ભંડોળનું સંચાલન કોણ કરે છે? ભારતમાં વિદેશી મુદ્રાના ભંડોળનું સંચાલન જે છે એ કોણ કરે છે? તો કોણ આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતમાં વિદેશી મુદ્રાના ભંડોળનું સંચાલન જે છે કોણ? તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કરતી હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 40મો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોના કયા અનુચ્છેદમાં દારૂબંધી અંગેની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે? રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં
કયા અનુચ્છેદમાં જે છે દારૂબંધી અંગેની જોગવાઈનો સમાવેશ થાય છે? તો કયા આવશે આમાં? અનુચ્છેદ 47માં એવું કહેવામાં આવેલું છે. અનુચ્છેદ 47માં જે છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જે છે ભાગ 4માં દર્શાવેલા છે. એ આપણને મિત્રો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો ભાગ 4માં દર્શાવેલા છે અને અનુચ્છેદ 35 થી 51 સુધી જે છે આવી બાબતોનો જે છે દર્શાવવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 41મો. ગુજરાતના જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? ગુજરાતના જિલ્લા આયોજન સમિતિના અધ્યક્ષ જે છે નીચેનામાંથી કોણ હોય? તો મિત્રો જે તે જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી હોય એ હોય છે. અહીંયા ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ મળેલ છે? નીચેનામાંથી કયા સાહિત્યકારને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ જે છે એ મળેલો છે? તો કયા સાહિત્યકાર આવશે? કાકા સાહેબ કાલેલકરને મળેલો છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. પદ્મભૂષણ જે છે પદ્મ વિભૂષણ એવોર્ડ જે છે કાકા સાહેબ કાલેલકરને મળેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ડેલહાઉસીએ ખાલસા નીતિ દ્વારા કયા રાજ્યને સૌપ્રથમ ખાલસા કર્યું હતું? ડેલહાઉસીએ ખાલસા નીતિ દ્વારા કયા રાજ્યને સૌપ્રથમ ખાલસા કર્યું? તો સતારા જે છે ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. એને જે છે સૌપ્રથમ ખાલસા કરેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે નીચેના પૈકી કઈ પંચવર્ષીય યોજના સફળ રહી હતી? નીચેનામાંથી કઈ પંચવર્ષીય યોજના જે છે એ સૌથી સફળ રહી હતી? તો કઈ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? 10મી આવશે. સૌથી સફળ જો પંચવર્ષીય યોજના રહી હોય તો એ 10મી જે છે પંચવર્ષીય યોજના એ રહેલી હતી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતીય રેલવે કર્મચારીઓના નિવાસ સ્થાનમાં ઉપયોગી થતો મહેલ કયો છે? નીચેનામાંથી કયો મહેલ એવો છે જે ભારતીય રેલવેના કર્મચારીઓના નિવાસ સ્થાનમાં ઉપયોગી બને છે? તો કયો આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? પ્રતાપ વિલાસ પેલેસ જે છે એ મિત્રો ભારતીય રેલવે કર્મચારીઓના નિવાસ સ્થાનમાં ઉપયોગી બનતો એ મહેલ છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ વીર ધવલ વાઘેલા કયા સોલંકી રાજવીનો સામંત હતો? વીર ધવલ વાઘેલા જે છે કયા સોલંકી રાજવીનો સામંત હતો? તો કોણ આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? ભીમદેવ બીજો આવશે. ઓપ્શન સી જે છે એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ડેરી સહકાર યોજનાનો પ્રારંભ ગુજરાતમાં કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યો? ડેરી સહકાર યોજનાનો પ્રારંભ જે છે એ ગુજરાતમાં કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલો હતો? તો શું આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? આણંદ ખાતેથી જે છે કરવામાં આવેલો હતો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ડેરી સહકાર યોજનાનો પ્રારંભ જે છે ગુજરાતમાં ક્યાંથી? તો આણંદ ખાતેથી કરવામાં આવેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો નીચેના પૈકી કઈ પંચવર્ષીય યોજનામાં સમાવેશી વૃદ્ધિને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું હતું? નીચેનામાંથી જે છે કઈ પંચવર્ષીય યોજનામાં સમાવેશી વૃદ્ધિને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું હતું? તો કઈ આવશે આમાં રાઈટ આન્સર? 11મી પંચવર્ષીય યોજના જે છે એને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું હતું. તેનો સમયગાળો 2007 થી 2012 હતો. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. 11મી પંચવર્ષીય યોજના જે છે એનો સમયગાળો કયો? તો 2007 થી 2012 હતો. એનો ઉદ્દેશ જે છે એ વિકાસ સર્વહિતકારી બનાવવાનો અને ઝડપી વિકાસની સાથે વૃદ્ધિની બેવડી રણનીતિ એનો એવો ઉદ્દેશ હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ FSSAI નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? FSSAI નું મુખ્ય મથક જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો એનું ફૂલ ફોર્મ થશે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. એનું જે છે ફૂલ ફોર્મ થશે. એનું મુખ્ય મથક જે છે એ દિલ્હી ખાતે આવેલું છે. ઓપ્શન સી જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 50મો. ભારતમાં વેપાર અર્થે આવેલ સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ લોકોની કંપની ભારતમાં કયા નામે ઓળખાતી હતી? ભારતમાં મિત્રો વેપાર અર્થે આવેલા સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ લોકોની કંપની જે છે ભારતમાં કયા નામે ઓળખાતી હતી? તો કયા નામે આવશે? એસ્ટાડો ડા ઇન્ડિયા નામથી જે છે એ ઓળખાતી હતી. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. ભારતમાં વેપાર અર્થે આવેલા સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ લોકોની કંપની કયા નામે? તો એસ્ટાડો ડા ઇન્ડિયા નામથી ઓળખાતી હતી. જોઈએ મિત્રો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. કાલી સિંધ અને સિયાન નદીઓ કઈ નદીની શાખા નદીઓ છે? કાલી સિંધ અને સિયાન આ નદીઓ જે છે કઈ નદીની શાખા નદી છે? ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે. એમાંથી મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે કે આ કાલી સિંધ અને સિયાન નદીઓ જે છે કઈ નદીની શાખા નદી છે. સાથે સાથે મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં આ 50માંથી કેટલા સાચા પડે છે એ પણ જણાવવાનું રહેશે. તો મિત્રો આ તો વિડીયો જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો ચેનલ ઉપર તમે નવા હોય તો ચેનલને પણ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો જેથી તમને આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એ મિત્રો જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.